welcome both of you on Intenscope Education and Industry Connect. Welcome, sir, on this webinar series. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Yeah. Welcome, sir. Parag sir. Parag sir is a Vice President and HOD of SS Damdere College, and he has a wide experience with connecting the students from the BA, BCom, BCA, and science graduate students, and he know the pain point from the suburb students. What are the challenges, and he want to support those candidates in their hiring, their employment ratios, and he want to help them. So really, sir, we welcome you on this forum. So welcome. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you for having me on this platform. Yes. Okay. So let's start. Let's begin with our series as a multi-speaker. Okay. So let's begin our session. Parag sir, as a expectation side, you are representing the expectations from the student, expectations from the education institutes. Yes, sure. I invite initially you can introduce yourself as you and as a representative of the college and university, and then we'll take it ahead with the question and answer series. Yes, sure. Thank you, ma'am. I am Dr. Parag Chaudhary. Presently, I am working as a Vice Principal, Professor and Head of the Department of English, SS Damdere College. As you rightly pointed out in the introduction, my college is being placed in suburb area, that is Shikrapur, Talegaon, Damdere, which is located amidst of Ranjangaon MIDC. So industry, 5-star industry is there very much. So I am working in this college from last 21 years. And I have witnessed many changes taking place in the field of higher education. As far as the employability of our students, our undergraduates is concerned, I am a bit reluctant to speak confidently about the placement ratio of conventional courses. For example, Bachelor of Arts, Bachelor of Commerce, BA, BCom, BSc, these three conventional courses at our college, and our college is a representative of many of colleges in the rural India. So you can take it as an example. True. Yes. Our college is having 1,200 students enrollment. Great. So most of them enroll for BCom, BSc, BA, nowadays BCA and BCS. But if you just have a glance at the employability and the placement, actual placement ratio, then BA students, we cannot offer them placement. And that is the reason, sir, we are here. We brought up the industry speaker, Nandakishore Devadne, to address your challenges, and definitely he will give the opportunity for our students also, and he can guide us how the industry speakers are expectations. So Nandakishore sir, over to you. Can you brief about your introduction so that we can take it with question answer series here? Yes, ma'am. Sure. Myself, Nandakishore Devadne. I am Director of UTax India Consulting Private Limited, which is providing the consultation in taxation and accounting matters in all over Maharashtra. So basically, the problem is acquiring the talent in our industry is very much in account fields. So that is the very big area where we are working. So we have a challenge to acquire the talent basically. Sure, sir. We are
expecting to bring out the pain points from your end, why you don't want to hire the freshers, or what are the challenges, or what are the skill gaps you are identifying in the freshers hiring. And from today's webinar, we will have some takeaway with the building the campus industry collaborations. Hopefully, Parag sir, you will also get insights for the students' development and how we can support them to identify their skill gaps. And to you, as an expectation side, what are the efforts at our college we are taking as a professor, as a teacher, as a principal, and as a student individuals to meet the industry requirements? What anything you can mention, or you can address those efforts which are adding the value in students' skills? Yes. Traditionally, we used to offer degrees, right? But now, in under National Education Policy 2020, the government and the university has taken efforts to add some value, skill value to the degree. For example, as Nandakishore sir rightly pointed out, they are not able to identify the skill set, and so it becomes a hiring issue. So now in National Education Policy 2020, we have introduced skill-based courses. For example, ability enhancement course, skill enhancement course, vocational enhancement course, on-job training. It has been included in the structure of the syllabi. So on-job training has become compulsory. So with this regard, we need to connect with the industry so that we can offer on-job training to our graduates, undergraduate, whether it is commerce or science or arts. We need to collaborate with industry to know the real-time skill requirements. Great. Because and that's the reason we came in picture through InternScoop. We want to bridge that gap. Yes. So my question to Nandakishore sir, actually you mentioned you are facing challenges regarding the skills you are requiring. Apart from it, are there any another challenges you are facing in your hiring process from the freshers hiring? You can mention on this forum, and we can take it seriously and try to solve such addressing pain points also. Yes. Okay. Marathi is comfortable? Yes, sir. You can go ahead with Marathi also. Yes. Okay. ऍक्च्युली कसं आहे की जे मी मगाशी बोललो की स्किल सेट आपल्याला भेटत नाहीये ते. दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे थेरॉटिकल नॉलेज कॉलेजेसमध्ये दिलं जातं मुलांना, तर बेसिकली थेरॉटिकल नॉलेज जे कॉलेज प्रोव्हाइड करतं आणि जे स्टुडंट म्हणजे घेतं स्वतःमध्ये, त्याच्यामध्ये पण खूप मोठा डिफरन्स आहे. म्हणजे काय झालंय की जे स्टुडंट्स आहेत ते फक्त एक्झाम ओरिएंटेड ते त्याच्यामध्ये अप्रोच आहे त्यांचा, जो की प्रॅक्टिकल नाहीये. आणि तो प्रॅक्टिकल अप्रोच त्यांच्यामध्ये येण्यासाठी स्टुडंटला जर प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग ही जर कंपल्सरी केली सिलेबसमध्ये, तर दॅट विल बी मोर इफेक्टिव्ह. कारण की होतंय कसं की ते आपल्या आता जशी आमची फील्ड आहे, आमच्या फील्डमध्ये हे प्रॅक्टिकली आपल्याला डायरेक्टली डील करावं लागतं कस्टमर बरोबर किंवा क्लायंट्स बरोबर किंवा गव्हर्नमेंट बरोबर. तर त्याच्यामध्ये बरेचसे स्किल सेट त्यांचे खूप अपुरे पडतात. त्याच्यामध्ये काम करताना खूप मोठे चॅलेंजेस येतात. एखादं काम त्यांना हँडओव्हर करायचं की नाही करायचं हा मोठा क्वेश्चन मार्क येतो त्याच्यामध्ये. कारण की त्यांची एक मिस्टेक ही कंपनीला खूप मोठ्या नुकसानामध्ये घेऊन जाऊ शकते. तर त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये ते स्किल सुद्धा असणे, कम्युनिकेशन स्किल सुद्धा असणं खूप गरजेचं आहे. त्यांच्यामध्ये त्यांचा मेन आहे की माइंडसेट. ही मुलं एकतर एका जागेवर थांबायला तयार नसतात लवकर, आणि खूप मोठा चॅलेंज आहे हा की त्यांना प्रत्येक गोष्ट, आणि आत्ताची जी जनरेशन आहे ती खूप फास्ट आहे त्या बाबतीत. त्यांना सगळंच खूप लवकर पाहिजे, आणि बेसिकली तसं होत नाही. ते प्रॅक्टिकली बघायला गेलं तर तसं होऊ शकत नाही. तुम्हाला काही गोष्टीसाठी वेट करणं गरजेचंच आहे. काही गोष्टी त्या आत्मसात कराव्याच लागतील ज्या इंडस्ट्रीची रिक्वायरमेंट आहे.
त्यासाठी तुम्हाला तिथे थांबावंच लागेल, त्याशिवाय पर्याय नाही. आणि तुम्ही जर असं म्हणत असाल की आज आलोय उद्या सगळं शिकायला पाहिजे, आज माइंडसेट असं आहे ना मॅम की त्यांचं की ते आले की त्यांना असं वाटतं की सगळं काम मला यांनी हँडओव्हर करायला हवं. पण प्रॅक्टिकली तसं नाही. काही गोष्टी त्यांना समजून घ्याव्या लागतील, काही गोष्टी वेळ द्यावा लागेल, त्याच्यानंतर डेफिनेटली आपण त्यांना ते सगळं हँडओव्हर करू, त्या गोष्टी शिकू. तर तुम्हाला असं म्हणायचंय का माहितीये की आता या मुलांना जर एज्युकेशन, तर दिस इज द पार्ट दे आर कव्हरिंग हिअर, बट दे हॅज टू अडॉप्ट द ॲडिशनल माइंडसेट अडॉप्शन्स त्यांच्याकडे असणं अपेक्षित आहे. सर, पराग सर, मी तुम्हाला सांगितलं इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन ही आहे रियालिटी साइड कडून की तुम्हाला स्टुडंटचं पर्सनलाइज काउन्सिलिंग करायला हवंय की तुम्ही पहिली 2 वर्ष ही लर्निंगवर इन्व्हेस्ट करा, देन यू विल गेट अर्निंग अगदी मोठ्या लेवलमध्ये. कारण इंडस्ट्रीजला ज्या पेनल्टीज बसतात, दोज आर इन नंदकिशोर सरांचं जर फील्ड आपण बघितलं तर इट्स अकाउंटिंग अँड फायनान्स फील्ड. राईटली त्यांनी जे सांगितलं की इट इम्पॅक्ट्स कस्टमर्स, म्हणजे जीएसटी मध्ये जर एखादी चूक झाली, कस्टमरला मोठी पेनल्टी बसू शकते. आणि गव्हर्नमेंट साईडकडून पण वेगळं कम्युनिकेशन. आणि हे सगळं नॉलेज, लिगल क्रिटिकॅलिटी समजण्यासाठी त्या कॅन्डिडेटला त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये लर्निंग फेजमध्ये मिनिमम 6 महिने ते 1 वर्ष इन्व्हेस्ट करणं एक्सपेक्टेड आहे. येस 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 येस. सो परत तुम्ही ही जर गॅप भरून काढण्यासाठी जर सपोर्ट करू शकला, तर तुम्ही जो नंबर सांगितलाय 1200 नंबर, यातल्या काही नंबरला नंदकिशोर सर तर नक्कीच सपोर्ट करू शकतील. कारण साधारणपणे 75 CS ला घेऊन त्यांचं आत्ताचं काम आहे. प्लस पॅन इंडिया पूर्ण प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवलला त्यांचं एक ऑफिस उघडण्याचं पुढच्या 3 वर्षात विजन आहे तिथे. सो यू कॅन इमॅजिन की ते किती मोठा आपल्यासाठी एक प्लॅटफॉर्म देऊ शकतात किंवा इंडस्ट्री एक्सपोजर देऊ शकतात स्टुडंटसाठी तिथे. सो पराग सर, तुम्ही काय अश्युरन्स देऊ शकता? मला तुम्ही जर 2 मिनिटं दिली तर मी थोडंसं याला कॉम्प्लिमेंटरी बोलू शकतो. आता नंदकिशोर सरांनी इंडस्ट्री साइडचे जे एक्सपेक्टेशन्स आहेत त्या बोलून दाखवल्या आणि त्या खऱ्या सुद्धा आहेत. आपली 1986च्या पॉलिसीवरती आपण 2020 पर्यंत चालत होतो, ज्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी लॅक होत होत्या. परंतु आता 2020 NEP मध्ये या सगळ्या गोष्टींची स्ट्रक्चरल काळजी घेतलेली आहे. स्ट्रक्चरमध्ये त्यांना फील्ड प्रोजेक्ट दिलेले आहेत. आपण त्या स्ट्रक्चरमध्येच 3+1 इयरची डिग्री आपण करत आहोत आता. आणि त्याला डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट, डिप्लोमा डिग्री अँड डिग्री विथ रिसर्च अशा प्रकारचं आता डिग्रीचं स्ट्रक्चर झालेलं आहे. त्यामुळे जे विद्यार्थी प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स घेण्याची त्यांना आवश्यकता आहे त्या सगळ्यांना फील्ड प्रोजेक्टच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर ऑन जॉब ट्रेनिंग हा एक स्ट्रक्चरमध्ये कंपल्सरी केलेला विषय आहे. जसं नंदकिशोर सरांनी बोलून दाखवलं की त्यांना ते कंपल्सरी करणं गरजेचं आहे. कारण जे कस्टमर कडून येणाऱ्या ज्या प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स आहेत त्या विद्यार्थ्याला जोपर्यंत समजत नाहीत तोपर्यंत नुसता थिअरी पार्ट शिकून त्या गोष्टी ऍड्रेस करणं त्याला शक्य नाही. आणि ह्या गोष्टी लक्षात घेऊनच आपण युनिव्हर्सिटीचे सगळे सिलेबस, मात्र आता याच्यामध्ये काय झालेलं आहे की आता 2nd इयर NEPचं इम्प्लिमेंटेशन सुरू आहे. इट इज विथ अफिलिएटेड कॉलेजेस. आपण 2nd इयरच्या स्टेजमध्ये आहोत. मागच्या वर्षी आपण NEP फर्स्ट इयर कम्प्लीट केलं, जे फर्स्ट इयर फक्त इंट्रोडक्शन होतं. आता 2nd इयरला डोमेन नॉलेज आपण देत आहोत. डोमेन नॉलेज बरोबर कम्युनिकेशन स्किल्स, जसं सर बोलले, आणि माइंडसेट चेंज, पॉझिटिव्हिटीकडे जाणारा, हा जसं बोलले, ह्या सुद्धा गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण आणलेल्या आहेत फर्स्ट इयर, 2nd इयर, 3rd इयरला. आता ह्याचा प्रॅक्टिकल एक्सपोजरचा जो आस्पेक्ट आहे तो मेजर कॉम्पोनंट 3rd इयर आणि 4th इयरला सुरू होणार आहे. तर इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन पूर्ण करण्यासाठी जे युनिव्हर्सिटी स्ट्रक्चरमध्ये आपण प्रयत्न करत आहोत त्याचा रिझल्ट येण्यासाठी पुढचे काही 2 वर्ष आपल्याला कदाचित वेट करावं लागेल मोठ्या स्केलवरती. परंतु ऍट मायक्रो लेवल आपल्या मायक्रोस्कोप किंवा VM3 टेक अशा संस्थांच्या माध्यमातून जर आपण इंडस्ट्री, त्याचबरोबर आपलं एज्युकेशन, अकॅडमिया ह्यांचं कोलॅबोरेशन चांगल्या पद्धतीनं जर केलं तर नक्कीच ह्या गोष्टी इम्प्लिमेंटेशनच्या अवस्थेत आणण्यासाठी आपल्याला 4 वर्ष थांबण्याची गरज नाही. ऍक्च्युली ती ऑन पेपर दिसत आहे, परंतु आपण हे आपल्या लेवलला मात्र कमी करू शकतो. जसं की सर्टिफिकेट कोर्स आम्ही इंट्रोड्यूस ऑलरेडी केलेला आहे. सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश सुरू केला आपण आपल्या कॉलेजवरती. सर्टिफिकेट कोर्स इन टॅली, ऍडव्हान्स टॅली आपण कॉमर्सच्या मुलांसाठी. सर्टिफिकेट कोर्स इन GST सुद्धा आपण चालू वर्षी सुरू करत आहोत.
तर असे काही एक 3-3 महिन्याचे आपण कोर्सेस देत आहोत की ज्यातून विद्यार्थ्यांचं फक्त डिग्रीला व्हॅल्यू आपण ऍड करण्याचा आपला हा प्रयत्न आहे. आणि तो मला वाटतं की इंडस्ट्रीच्या रिक्वायरमेंटला तो अलाइन होऊ शकतो. नजीकच्या भविष्यात 6 मंथ 1 इयर ह्या पिरियडमध्ये त्यांचा स्किल सेट आपण इंडस्ट्री रेडी विद्यार्थी कसे असतील ह्या पद्धतीने आपण आपल्या कॉलेजमध्ये प्लेसमेंट सेल आहेत, एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेल आहेत. फक्त आता हे आतापर्यंतच्या स्ट्रक्चरमध्ये कुठेही नसल्यामुळं हे तसे इनॅक्टिव्ह राहत होते, परंतु आता स्ट्रक्चर सुद्धा युनिव्हर्सिटीचं याला अलाइंड झालेलं आहे आणि इंडस्ट्री प्रायव्हेट एजन्सी सुद्धा पुढे येत आहेत. तर मला वाटतं ह्या गोष्टींमध्ये आता कॉलेजेस तर स्वतःहून पुढे येतच आहेत. आपल्यासारख्या संस्थांच्या माध्यमातून ह्या कामाला अधिक गती नक्कीच मिळेल अशी आशा आपल्याला करायला काही मला वाटत नाही हरकत आहे. आपण पुढे जसे प्रश्न येतील तसे या गोष्टींकडे अधिक डिटेल्स मध्ये सुद्धा बोलू शकतो. तर हे आपल्याला खूप डिटेलमध्ये हे पेन पॉइंट ऍड्रेस करायचे आहे. तर जसं मी म्हणाले की नंदकिशोर सरांचं जर खरंच विजन पूर्ण होत असेल तर आपले 1200 मुलं दरवर्षी ऑक्युपाय होण्याची कॅपॅसिटी आहे. ऑलरेडी त्यांच्याकडे सध्या जवळपास 10 ते 15 इंटर्न्सची वॅकन्सी आहे, विच इज बिझनेस अनालिसिस आहे, फील्ड अकाउंटंट आहे, अकाउंटिंग आहे आणि बॅक ऑफिसमध्ये मल्टिपल अपॉर्च्युनिटीज असतात की तुम्ही इन हाऊस सेल्स असतो, इन हाऊस कम्युनिकेशन असतं, बिझनेस अनालिसिस. साधारणपणे 10 ते 15 इंटर्नची त्यांना आत्ता रिक्वायरमेंट आहे. ही इज रेडी टू ऑक्युपाय द इंटर्न्स प्रोव्हाइडेड त्या कॅन्डिडेटचं तसं माइंडसेट आहे. अजून एक चॅलेंज आम्हाला जे जाणवलं वाईल वर्किंग विथ नंदकिशोर सर अँड सिमिलर इंडस्ट्रीज, ओके, small industries are ready to give the opportunities, but they are facing the challenges. Somehow they can pay some stipend, but not that much of ki if you are expecting as a MNCs, okay, there might be some difference because they are mitigating risk, they are giving the opportunity to learn, opportunity to explore, and they are ready to teach you on a industry level experience here. सो इथे पराग सर मी तुम्हालाच हा क्वेश्चन ऍड्रेस करेल आणि अजून यात लास्ट ऍड ऑन क्वेश्चन असा आहे की ही मुलं रिलोकेट व्हायला तयार नसतात. दे आर नॉट रेडी टू लिव्ह देअर कम्फर्ट झोन फॉर लर्निंग. तर याच्यावर तुम्ही काय ऍक्शन घेणार किंवा तुम्ही काय हे करू शकणार? नाही, हे तर अगदीच खरं आहे की काय आहे की विद्यार्थ्यांना डिग्री सुरू असताना सुद्धा आमच्याकडे जे विद्यार्थी येतात त्याच्यामध्ये जर आपण अटेंडन्सचा विचार केला तर आर्टची आमची अटेंडन्स 40 आहे, परत कॉमर्सची 60% आहे, BCA 60 to 70% अटेंडन्स आहे. तर याचा अर्थ काय आपण घेऊ शकतो की या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्ये अटेंडन्स पूर्ण न करता सुद्धा त्यांच्या एक्सपेक्टेशन हे आहेत की या डिग्रीतून आम्हाला एम्प्लॉयमेंट मिळावी. दुसऱ्या बाजूला काही विद्यार्थी पॅरलल लेवलला काही जॉब करत असतात छोटे मोठे, आणि ते त्यांचा टाइम जो आहे तो त्या पद्धतीने युटिलाइज करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा येतो की त्यांच्या डेली नीड्स पूर्ण करण्यासाठी ते जे काही अर्निंग करतात वाईल टेकिंग एज्युकेशन, इट डज नॉट सफाइज देअर फायनान्शियल नीड्स ऑन वन हँड. ऑन दी अदर हँड दिस parallel approach to see education and private job hamper their skill set upgradation. तर ह्या गोष्टी करण्यासाठी आपण त्यांचं बऱ्याच प्रमाणात करिअर काउन्सिलिंग सुरू केलेलं आहे, परंतु विद्यार्थ्यांकडनं थोडा रिस्पॉन्स कमी मिळत आहे. विद्यार्थी आजच्या डेटला मला काय फायनान्शियल असिस्टन्स मिळतो ह्या एका गोष्टीसाठी मागे पळत असतात. आमच्या कॉलेजच्या लोकेशननुसार जर आपण पाहिलं मॅम तर बऱ्याचशा छोट्या मोठ्या इंडस्ट्री तिथं आहेत आणि विद्यार्थी जरी बीकॉमचा असला तरी तो काम दुसऱ्याच कुठल्या तरी सेक्टर मधलं करत आहे. त्यामुळं ऑफकोर्स त्याचा स्किल सेट जो शिकत आहे तो वेगळा आहे, तो काम करतो ते वेगळंच आहे, त्याच्या जे काही अनुभव आहेत ते आणखीच वेगळे आहेत. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी अशा वन टाइम हीच सिच्युएशन आहे ना भविष्यासाठी म्हणजे युथच्या भविष्यासाठी धोकादायक आहे आणि इनडायरेक्टली ही नेशनच्या युथ बिल्डिंग साठी पण ती धोकादायक आहे. सो आपलं काम आहे की वी विल पुट सम एफर्ट अँड विल ब्रिज दिस गॅप. म्हणजे आपल्याला तिथे एफर्ट घ्यायला लागतील. नंदकिशोर सर, ऍज अ मीडिएटर म्हणून मी तुम्हाला एक ऍश्युरन्स देते, ढमढेरे कॉलेजच्या एका मुलाने 5 वर्षापूर्वी आपल्याकडे इंटर्नशिप केली होती अँड ही
वर्क फेनॉमिनली, म्हणजे त्याने ज्या पद्धतीनं काम केलं आणि नंतर तो MNC मध्ये पुढे केला की तेव्हा आम्हालाही प्राऊड फील झालं की आपण एका सबर्ब मुलाचं कल्याण करू शकलो तिथे म्हणून समजा. सो त्या कॅन्डिडेटमध्ये कॉलेजकडूनही एफर्ट घेतले जातात. आय एम विटनेस फॉर द कॅन्डिडेट्स आणि त्या कॉलेजच्या ॲश्युरन्स बद्दल. पण सर तुम्ही काय ऑपॉर्च्युनिटी ऑफर करू शकाल तिथे? मला आहे ना खूप चांगलं वाटतंय की सरांचं कॉलेज एवढं चांगल्या पद्धतीने काम करतंय मुलांवरती आणि खूप चांगला रिसोर्स ते फ्युचरमध्ये आपल्याला ते प्रोव्हाइड करू शकतात. फक्त मला एक सांगायचं आहे की 2 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये, की मुलांचा जो माइंडसेटचा म्हणजे क्लॅरिटी जी आहे की त्यांच्या भविष्याला घेऊन, एक तर कसं आहे की आमच्या फील्डमध्ये तेच काम आपल्याला वारंवार करावं लागतं. म्हणजे एकच काम वारंवार करावं लागतं, परत तेच काम आहे. मग त्याच्यामध्ये काय होतंय की त्यांना कंटाळवाणा जॉब तो वाटू शकतो, पहिली गोष्ट. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी ज्यावेळेस ते कॉमर्सला ऍडमिशन घेतात तर त्यांच्या डोक्यामध्ये ती क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे की आपल्याला पुढे हे असं काम करावं लागणार आहे. सरांनी जसं आता ऍड्रेस केलं की जे कॉमर्सचे मुलं आहेत ते दुसरीकडे जॉब करतात आहे कुठेतरी, म्हणजे दुसऱ्या फील्डला करतात आहे. मग याचा अर्थ असा आहे की एकतर त्यांना त्या कामाची रुची नाहीये आणि दुसरी गोष्ट की त्यांना त्याच्यामध्ये करिअर नाही दिसत आहे किंवा त्यांचं काय करिअर आहे त्याच्यामध्ये हे त्यांना क्लिअर होत नाही. तर याच्यासाठी कॉलेजनी काहीतरी इनिशिएटिव्ह घेतला की सुरुवातीलाच त्यांना जर कोर्स घेण्याच्या अगोदरच त्यांना त्याची क्लॅरिटी आली तर मे बी आपल्याला फ्युचरमध्ये अजून चांगले रिसोर्सेस आपल्याला अवेलेबल होऊ शकतात, ज्यांना त्या कामात म्हणजे त्या फील्डमध्ये काम करण्याची चांगली इच्छा आहे. म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचंय का की कॉलेजने अशी एक ऍक्सेस मॅट्रिक्सची किंवा इंडस्ट्री ऍक्सेस आणि अकॅडमिकचे जी आहे यामध्ये काहीतरी एक चेक पॉइंट त्यांनी तो एस्टॅब्लिश केला पाहिजे किंवा ती चेक प्रोसेस केली पाहिजे, म्हणजे ती अगोदरच केली पाहिजे, जेणेकरून त्या मुलालाही त्याच्या भविष्याची क्लॅरिटी येईल आणि इंडस्ट्रीला पण चांगला रिसोर्स अवेलेबल होईल फ्युचरमध्ये. सो पराग सर तुम्ही याच्यावर काय लाईट थ्रो करू शकाल तुम्ही? मॅम आता काय आपण करतो की प्रत्येक स्टुडंट जो एनरोल होतो ज्या फॅकल्टीला, आपण फॅकल्टी वाईज फर्स्ट 10 days जे आहेत त्या कॉलेजच्या सुरुवातीचे फर्स्ट सेमला खास करून, तर आपण वी कंडक्ट इंडक्शन प्रोग्राम्स. In induction programs, we try to make them aware about the faculty they have chosen, the courses they have selected, and the opportunities they have. But as Nandakishore sir rightly pointed out, there are some students who have this things dilemma in their mind, whether to continue with the degree I am pursuing and the career in the same field, or should I कंटिन्यू वॉट एव्हर लिटिल जॉब आय एम कंटिन्युइंग राईट नाव. तर हे याच्यामध्ये थोडस आपल्याला पर्सनलाइज काम करणं अपेक्षित आहे. कॉलेजची याच्यामध्ये प्रॅक्टिकल अडचण अशी असते की नंबर ऑफ फॅकल्टीज आर व्हेरी लिमिटेड. 7 to 8 faculties are there for BCom and BCom computer application. So with this number of faculties, personalized awareness program becomes a little challenging, but still we can make one effort in induction program itself. We can add some industry representative awareness session so that if it comes from horse's mouth, की कोणीतरी इंडस्ट्रीच्या व्यक्तीनं सांगणं की काय आजच्या इंडस्ट्रीच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत. इस्पेशली आता जर आपण विचार केला की कॉमर्स फील्डमध्ये कॉमर्सची डिग्री घेतल्यानंतर आपल्याला ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि त्या प्रत्येक ऑपॉर्च्युनिटीला लागणारा स्किल सेट कोणता आहे 1, 2, 3, 4 असं जर आपण त्यांना फर्स्ट इयरच्या इंडक्शन मध्ये सांगितलं, आता आम्ही त्यांना सांगतो बट इट बिकम्स अ जनरल वे. पण ते जर आपण असं सायन्सच्या विद्यार्थ्यांना काय पाहिजे स्किल सेट, सायन्सच्या केमिस्ट्रीमध्ये आता समजा फॉर एक्झाम्पल काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत आणि त्याच्यासाठी आवश्यक असणारा स्किल सेट, जसं की त्यांचं कम्युनिकेशन स्किल हा एक भाग झाला, मोटिवेशन पार्ट हा अनदर पार्ट झाला. पण डोमेन नॉलेजच्या संदर्भामध्ये स्किल अपग्रेडेशन कोणत्या स्वरूपात व्हायला पाहिजे हे जर आपण सटल लेवलला थोडं करू शकलो, आणि तो प्रयत्न ॲज अ व्हाईस प्रिन्सिपल आय कॅन रेकमेंड इट टू माय प्रिन्सिपल, टू माय मॅनेजमेंट, सो दॅट दे ऑल्सो कॅन टेक इट अहेड or they can include these innovative things in their structure, academic calendar, as a part of academic calendar, so that it becomes a routine practice for each and every student
to get themselves sensitized about their career. So this much we can really offer to industry. So here I assure you, that's why sir you mentioned ki it should come from the horse's mouth, and Yes. that's why we are trying to bridge this gap, and we are inviting the industry speaker in front of the educational experts, because, and that's why the series name is called the Education Industry Connect, Expectations versus Reality. सो याच्यात सर आता मला एक सांगा की तुम्हाला स्वतःला पण हे जाणवत असेल समजा की प्लेसमेंटमध्ये जे चॅलेंजेस येतात तुम्हाला की कन्व्हेन्शनल डिग्री असल्यामुळे मुलांची जी प्लेसमेंट आहे, आपण आतापर्यंत मुलं आणि स्किल गॅप आणि अकॅडमिक मधले काय चॅलेंजेस आहेत आणि त्यामुळे इंडस्ट्रीला काय होते, पण तुम्हाला पण असे काहीतरी चॅलेंजेस येत असतील ना की जे तुम्हाला इंडस्ट्रीकडून आयडेंटिफाय झालेले आहेत की समाव मुलं जायला नकार देत आहेत किंवा मुलांचा तिथे नो असतो आणि यू बिकम हेल्पलेस आणि तिथे ती प्लेसमेंट होत नाही, तर असे काही पेन पॉइंट आहेत का की जे तुम्हाला जाणवत आहेत तिथे? Yes. For example, I think 2 years back we had conducted a placement activity at our college, where a private company, I won't name, but a private company came there. They shortlisted some candidates, at least 35 candidates they shortlisted. They conducted interviews. They selected 12 or odd number, I don't exactly remember, but 12 students they selected. But only 2 of them joined that company. The problem is they become motivated when it's a time of placement, but at the point of joining, then they again start thinking about the location of the job. Is it to my convenience? How much salary initially I am getting? So all these things come into play. आणि मग काय होतं की हळूहळू मुलं तो नंबर 35 वरून 12 वरती, 12 वरून कुठेतरी जॉईनिंग 2 वरती असं ते राहून जातं. मग आपण जो सगळा एवढा तामझाम करतो आणि ह्यातून आउटपुट शेवटी फार कमी निघतं. काही NGO आपल्याकडे येत असतात, आता प्रत्येक वर्षी येतात, ते म्हणतात की आम्ही ट्रेनिंग देऊ, काही प्लेसमेंट देऊ, पण ह्या गोष्टी सस्टेन होत नाहीत. आणि मला जे त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम ॲज अ कोऑर्डिनेटर, ॲज अ टीचर जाणवतो तो हाच राहतो की याच्यामध्ये पर्सनलाइज लेवलला आपण जोपर्यंत जात नाही, प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल लेवलला आपण जात नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणं थोडंसं अवघड आहे. कारण आपला प्लेसमेंट रेशो जर 25% असेल तर आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी हा चेक घ्यावाच लागेल, हा कॉल घ्यावा लागेल की आपल्याला काहीतरी सिस्टीम मध्ये चेंज करणं आवश्यक आहे. आणि त्याचं प्रोफाइलिंग जे आहे त्या विद्यार्थ्याचं, त्या आणखी थोडंसं डिटेलिंग मध्ये जाऊन करणं अपेक्षित आहे. परंतु याच्यामध्ये परत मी तुम्हाला सांगितलं की अडचण अशी आहे की आम्हाला वी हॅव टू abide with the academic calendar given by Savitribai Phule Pune University, as well as conduct all other programs, and to fit all these things and to take these personalized things ahead, it becomes a hectic or challenging thing. And there we come into picture, sir. You can Yes. listen the success stories from Yes. our interns also. As I mentioned, there are 22 students are onboarded on an Internscope. Internscope is offering the yearly subscription. Here we are providing the personalized mentoring. You can meet the students from Masadri College, Bharati Vidyapit. Even one student joined from USA as a business analyst through the internscope.com portal here. Okay, and here we encourage students, don't burn money while completing your degree, because you have already paid for degree admissions. Then why Yes. to burn your money on other courses? So it should be aligned industry academic knowledge for your career growth, and that's the Internscope's try to bridge the gap between. We onboard the student on a yearly subscription in just ₹1,000 yearly subscription. You can ask them to onboard on this portal, and definitely we'll provide them 120 hours mentoring sessions that we are giving for BCS and science students. We have many more case studies we can represent. You can see in this webinar also.
they have learned on a live projects. This year engineering, last year students from academic internships, for the 6 months internships, they join as a group. I think Mansi is in webinar. Is she there? Okay. She has done Nandakishore sir's organization's fintech application. She worked on that applications. Imagine appearing students from the college like suburb area, Masodari College, and the candidate staying nearby village of the Jalna. Means she is not in the citizen of the Jalna city also. She came in Pune, joined on an internscope, and she developed the fintech application for UTax consultancy. So that the value we want to bring on the table. And here we request you, sir, to encourage your student to be a part of internscope mission. You support us on this social cause, and definitely we three can make the changes in youth building, and it's indirectly nations building. We don't want to make the copy paste resources, and if the assignments or if the any external affairs closed your assignments, recession should not be hamper our Indian economy or Indian business ecosystem or employment ecosystem here. So sir, we assure you from the being the representative as a industry connect, we will help you whatever the real knowledge, whatever support you want, as our webinar series, as the speeches or industry visit for your students or internship opportunities, job opportunities. We are there to support your students to help and bring on the table value. Okay. Same here, Nandakishore sir, we appreciate your points also, and being the representative of the education department and considering their pain point, limitation, and of course their passion to build the students, because I am the witness for the Parag sir's efforts for working for the rural area students. So we assure you we can start this project with minimum candidate, and we can take it ahead, and you can go with the feedback, and let's build this community, and let's build this youth on this. If someone allows me, there is Shravani, Devyani, those are also the interns from the Masodari College. Devyani, you can explain your brief experience in just 2 minutes so that sir can get the idea how we give the exposure to our students for being the industry experts and bridge their skill gap. So over to Devyani. Thank you, ma'am. Hello everyone, I'm Devyani Dananda Anandakar. I'm working as a software developer in VM3 Tech Solutions. Devyani, you can go with Marathi also. You can tell your experience. Parag sir, तुमचा जसा एक्सपिरियन्स होता इंडस्ट्री साइडला, सेम इयर या मुलीचा एक्सपिरियन्स असा होता की तिने अकॅडमिक इंटर्नशिप म्हणून एका कंपनीत जॉईन केलं, आणि देअर शी वॉज अपॉइंटेड ॲज अ म्हणजे डेव्हलपर म्हणून अपॉइंटमेंट झाल्यानंतर शी रिअलाइज की इट इज अ ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, दे आर प्रमोटिंग फॉर द ट्रेनिंग कोर्सेस, सो इट्स गोइंग द अकॅडमिक एक्सपिरियन्स. And in mid of academic internships, she continued with internscope onboarding as just okay, let's try for the 1,000 rupees subscription, and she onboarded on internscope.com, and she performed excellently, and she can tell from her own experience now. इथे आल्यावरती मला रिअल प्रोजेक्टवर काम करायला भेटलं, त्यातून खूप गोष्टी शिकण्यात आल्या. हळूहळू माझ्याकडे नवीन नवीन वेबसाईट्स येत गेल्या, ज्यातून मी खूप एक्सप्लोर केलं, आणि वर्डप्रेस डेव्हलपर टू आता मी सॉफ्टवेअर डेव्हलपर शिफ्ट झाले. आणि सर कालच तिच्या प्रोजेक्टला कस्टमर अप्रिसिएशन मिळाली की शी हॅज डन, म्हणजे आम्ही ज्या प्रोजेक्टला 12 दिवस कम्प्लीट होणं एक्सपेक्टेड होतं, सो श्रावणी आणि देवयानी या 2 इंटर्न मुलींनी, म्हणजे इंटर्नशिप मधून कन्वर्ट झालेल्या या मुलींनी कस्टमरचा 15 दिवसाच्या टाइमलाईन मधला प्रोजेक्ट 5 दिवसात डिलिव्हर केला. सर दे गॉट रिटर्न अप्रिसिएशन नोट ऑन ईमेल. सो दॅट ट्रान्झिशन वी कॅन मेक. तुम्ही जे म्हणालात की पर्सनलाइज
सपोर्ट हवाय आणि तुम्हाला अकॅडमिक चॅलेंज येतात, वी आर देअर, बट वी नीड युअर सपोर्ट टू ऑनबोर्ड द स्टुडंट्स ऑन, बिकॉज आमच्या इकोसिस्टमचा पार्ट असल्याशिवाय आम्ही त्यांना सपोर्ट नाही करू शकणार तिथे. ही आमची हे आहे. सो वी थ्री कॅन बिल्ड द नेशन्स. सो थँक्यू नंदकिशोर सर, थँक्यू पराग सर for being a part of this webinar series. We will make the change, and yes, students might have received the values. We have good number on this webinar. Yes, thank you everyone.